Hi friends, I'm Jayachandran. We will discuss GST. GST is tax type IGST, CGST, SGST, UTGST. We will discuss input tax, output tax, tax on purchase, tax on sale, next computation of GST net payable. This is what we will calculate. Now, first, every business main GST effect in the transaction. Okay? First one, business. Business in two transaction. GST effect in the transaction. GST effect in the main two transaction. First one, purchase. Second one, sales. Okay? Purchase in the model with the tax on the input tax. Input tax. Sale the model with the tax on the output tax. Output tax. Next one, the input tax. Purchase in the model. For example, under 1,000 rupees in the 1,000 rupees supplier 1,000 rupees plus tax. Input tax or purchase in the model in the tax paid to supplier. Supplier Next one, output tax. Output tax is sale the amount. 1,000 rupees in a sadhana vittu. 1,000 rupees matramalla collect 1,000 plus tax collect. Okay? That's we collect government. Paid to government. Paid to government. Collect and paid to government. Collect from customer and paid to government. We customer collect and pay. Okay. Next, purchase is two type of purchase. Purchase is one intra-state purchase. Intra-state purchase is within the state. State in the purchase. Next one, interstate purchase. Interstate purchase. First one is intrastate purchase. Second one, interstate purchase. That's why the sale and intrastate, interstate. Interstate. Kerala is intrastate. Interstate is Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, outside state. Okay. Next, intrastate two type of tax SGST, CGST or UTGST. SGST levied and collected by the state government. State government is SGST collecting. CGST collected in the central government. Levied and collected by the central government. UTGST is union territories. Union territories tax collected in union territory. Levied and collected by the union territory. Interstate sale case is tax IGST. Integrated Goods and Service Tax. This is levied and collected by the central government. Same application on SGST or UTGST. Then CGST. Interstate IGST. IGST. Okay. Just business main GST influence in the transaction one purchase, second one sales. Purchase in the model in the tax and purchase in the model in the tax and input tax. Sales in the model in the tax and output tax. Okay. Input tax paid to the
സപ്ലയർ. ആരാണോ നമുക്ക് സാധനം തരുന്നത് അവർക്ക് ആ സാധനത്തിന്റെ പൈസ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ആ സാധനത്തിന്റെ പൈസയും അതിന്റെ കൂടെ ടാക്സും കൂടി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും? നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് മാത്രമല്ല കളക്ട് ചെയ്യുക, അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടാക്സും കളക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ടാക്സ് അദ്ദേഹത്തിന് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ്. ഇനി ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഏതൊരു സെയിൽ ആണെങ്കിലും പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. വിത്തിൻ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. ഒന്നെന്താണ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പർച്ചേസ് സെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്, വേറൊരു സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ. അപ്പം വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടാക്സ് ആണ് വരിക. എന്തൊക്കെയാണ്? SGST, CGST. ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്ന നേരം ഒരേ ഒരു ടാക്സ് ആണ് വരിക, IGST. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് നെറ്റ് GST പേയബിൾ. GST പേയബിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് മൈനസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്, എലിജിബിൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സിന് ഈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം. നമ്മൾ വി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്. വി ലിമിറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒന്ന് പർച്ചേസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, സെയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പർച്ചേസ് ഏന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു പർച്ചേസ് നെയിം, പർച്ചേസ് ഫ്രം എ ഇൻ കേരള. കേരളയിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് എ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്തു. എത്രക്ക്? ₹4 1 lakh. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വേറൊരു പർച്ചേസും കൂടി നടത്തി. പർച്ചേസ് ഫ്രം ബി ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. പാർട്ടിയാണ്, തമിഴ്നാടാണെന്ന് എക്സാമ്പിൾ വിചാരിക്കുക. കേരള ₹2 lakh. നെക്സ്റ്റ് സെയിൽ ആണ്. സെയിൽ ടു വൈ ഇൻ കേരള. വൈ ഈസ് ഇൻ കേരള. വൈ കേരളയുള്ള പാർട്ടിയാണ്, കേരള. ₹2 lakh. 2 lakhനാണ് വിൽക്കുന്നത്. സെയിൽ ടു സെറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. പാർട്ടി ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയാണ്. 3 lakh. GST റേറ്റ് 18% ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന GST റേറ്റ് 18% ആണ്. ഇതിന്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ 3 കോളാണ് ഉണ്ടാവുക. 3 കോളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റിലത്തെ SGST, CGST, IGST. Okay, first output tax. First transaction the purchase from A and എന്തായിരിക്കും? പർച്ചേസ് അല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആണ്. അപ്പം സെയിൽ ആണ്. സെയിൽ ടു വൈ ഇൻ കേരള. 2 lakhന് ആർക്ക് വിറ്റു? കേരളയിലുള്ള വൈക്ക് വിറ്റു. 2 lakh ആണ്. അപ്പൊ 2 lakh into 9%. 9% ഇവിടെ CGST വരും, 9% SGST വരും, 9% CGST വരും. അപ്പം 2 lakh
into 9% is equal to 18,000. 18,000. Okay. Next purchase sale to Y outside Kerala. Second one to Y. Y ki 3 lakh. 3 lakh into 18%. എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള പാർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് വരിക? CGST വരൂല, SGST വരൂല. എന്താണ് വരിക? IGST ആണ് വരിക. IGST വരുന്നതോ എത്രയായിരിക്കും? 54,000. 54,000. ഓക്കെ, 18%. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് A, purchase from A in Kerala, from A. എൻ്റെ അടുത്ത് എത്രയാണ്? 1 lakh ആണ് വാങ്ങിയത്. 1 lakhന് 1 lakh into 9%. എന്താണ്? വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, കേരളയുടെ ഉള്ളിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരും? SGST വരും, CGST വരും. എത്ര? 9,000. നെക്സ്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? പർച്ചേസ് ഫ്രം ബി ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഫ്രം ബി ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയാണ്. ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ആവുന്നേരം SGST വരൂല, CGST വരൂല. എന്താണ് വരിക? IGST ആണ് വരിക. 2 lakh into 18%. എത്ര വരിക എമൗണ്ട്? 36,000. 36,000 അല്ലെ? ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയാണ്. അപ്പം SGST ഉണ്ടാവില്ല, CGST ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ആണ്. ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? 9,000, 18,000. ഇതാണ് നമ്മളെ നെറ്റ് GST പേയബിൾ. ഇങ്ങനെയാണ് GST കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നും മറക്കണ്ട. എന്താണ് GST കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നേരം? ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? GST പേയബിൾ. ഓക്കെ, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.